हेलो एवरीवन आज भिडियो आमे समासर समस्त चैप्टर्स गोटे भिडियो ही पाइबा। मु भाविली एमती स्कैटर्ड वे रे करबा अपेक्षा गोटे ही भिडियो रे सबु किछि समास को कभर करबा। ताहा घंटे हो 2 घंटा हो मध्य ताकू मु अपलोड करी। तेणु आज ये जो क्लास रे समास संबंधी जिनस आगे या पूर्व तार संज्ञाटी को आम पढ़ा दरकार। समासर अर्थ कौन? समासर अर्थ है संक्षेपीकरण बा संक्षेप करवा। संबंध थिबा दुई बा ताठारु अधिक पदर मिलन को आम समास कहवा। आ समासर अर्थ होची संक्षेप। एठारे संबंध थिबा सेही एकाधिक पद को व्यासवाक्य, विग्रह वाक्य बा समास वाक्य बोली कहा जाए। व्यासवाक्यर प्रत्येक पद को समस्यमान पद कहा जाए। समास द्वारा गठित समस्त जो संक्षिप्त पद रहिला, जो संक्षिप्त पदटी बाहरिला ताको आमे कहिबा जे समस्त पद बा समासबद्ध पद। समस्त पदरे संधि जरूरी होता है। संधि मध्य आमे जानिबा दरकार। यथा पीत अंबर जहार से पीतांबर। पीतांबर होची समस्त पद एवं पीत अंबर ये होचती समस्यमान पद। पीत अंबर जहार से ये होची व्यासवाक्य एवं समासर नाम होची बहुब्रीहि। देन कमिंग टू माने गोटे जनरल कैटेगरी ऑफ समास। प्रथम समास तत्पुरुष समास, जोटा प्रायतः आम कहीपर 11 प्रकार तत्पुरुष समास अच्छे। द्वितीय कर्मधारय, तृतीय दिगु, फोर्थ द्वंद्व, फिफ्थ बहुब्रीहि, सिक्स्थ अव्ययीभाव। आमे साधारणतः ये 6 प्रकार समास पढ़ू। तामाने नुहे जे एतिकी ही समास अच्छी। प्रत्येक समासर किछिटा एक्सेप्शन्स अच्छी। प्रत्येक समासर किछिटा क्लासिफिकेशन रही जोटा ता सांगे गोटे भिन्न मध्य होता है। प्रथम आसीबा तत्पुरुष समास। प्रथमा तत्पुरुष को छाड़िकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आमर 6 गोटी तत्पुरुष समास रही। द्वितीय तत्पुरुष आगुरी कही तत्पुरुष समासर स्ट्रक्चर होउछि यार पूर्वपद और परपद समासर थाए। पूर्वपदटी गोटे विभक्तियुक्त पद होइथिबो। पूर्वपद जदि द्वितीय विभक्तियुक्त पद ताले यह एक द्वितीय तत्पुरुष। तृतीय विभक्तियुक्त पद ताले तृतीय तत्पुरुष। प्रथमे देखिबा द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय विभक्तियुक्त पद सहित अन्य पदर समास हेले ताहा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यथा आमे कहि परिबा जे गृहागत, गृह को आगत, गृहागत, गृह को आगत। तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष है जे तृतीय विभक्ति पद सहित अन्य पदर समास हेले ताहाकु तृतीय तत्पुरुष कहवा। यथा जमती आपण मैंने देखिपे लिखाई मूषा खिया, मूषा द्वारा खिया। आमे तापरे जिबा चतुर्थी तत्पुरुष को। चतुर्थी तत्पुरुषर जेतेबेले आमे चतुर्थी तत्पुरुष कथा पढ़ुचे प्रथमे कहवा जे चतुर्थी विभक्तियुक्त पद सहित जदि अन्य पदर समास घटे ताहाले ताहाकू आमे चतुर्थी तत्पुरुष कहूचे। एवं एथिरे आमे मन रखिबा दरकार प्रायतः क्षेत्र रे एथिरे प्रकृति और विकृति भाव रही थाए। एटा टिके नुआ जिनिस जानिबे। यथा एग्जांपल मु देबी श्रेणी काठ। श्रेणी करिने श्रेणी 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 काठ, श्रेणी पाई काठ। प्राकृतिक अवस्था रे थिबा काठ विकृत रूप धारण करिकरी श्रेणी काठ होइछि।
ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ବହି ପାଇଁ କାଗଜ, ବହି କାଗଜ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଥିବା କାଗଜ ବିକୃତ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ବହି ହେଇଛି। କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଅଶ୍ୱାଘାସ ଭଳି ସମାସରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ତାହା ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହୋଇ ଅଶ୍ୱର ଘାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଆପଣ କହିବେ ଘାସ କ'ଣ ବିକୃତ ହୋଇ ଅଶ୍ୱ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଏହା ଷଷ୍ଠୀକୁ ଯିବ। ଯଥା ଘୋଡ଼ାର ଦାନା, ଘୋଡ଼ା ଦାନା। ବଳି, ହିତ, ସୁଖ, ରକ୍ଷିତ, ଏ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି, ଦେବବଳି। ରାଜା ପାଇଁ ହିତ, ରାଜହିତ। ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖ, ପରିବାର ସୁଖ। ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷିତ, ଗୋରକ୍ଷିତ। ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ବଳି, ହିତ, ସୁଖ, ରକ୍ଷିତ। এই ଚାରୋଟି ବିଭକ୍ତି, ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ପଦ ହୋଇଥାଏ ବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ତାକୁ କହିପାରିବା। ସେହିପରି ଦାନ, ବିଶେଷ ନିମିତ୍ତ ଓ ରୁଚି ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦେବଦତ୍ତ, ଦେବଙ୍କୁ ଦତ୍ତ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଧର୍ମ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ। ମନରୁଚା, ମନକୁ ରୁଚା, ଯାହାକୁ ଯାହା ରୁଚେ ତାହା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯଦି ସମାସ ଘଟିଲା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ରୁ ଲାଗିଲା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ, ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ପୂର୍ବ ପଦ ଯଦି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ପଦ ରହିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଦର ସମାସ ଘଟିଲା ତାହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରାୟତଃ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାଜା ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ। ରାଜା ଶବ୍ଦଟା ରାଜ ହୁଏ, ଏମିତି ପଥରାଜ, ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା। ରାଜପଥ, ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା। ଏମିତି ରାଜବଂଶ, ବଂଶମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଦୁଗ୍ଧ, ଅଣ୍ଡା, ଶାବକ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ପଦର ଆମର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାହା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ହଂସ ଡିମ୍ବ, ହଂସୀର ଡିମ୍ବ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ, ମେଣ୍ଢୀର ଛୁଆ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିପାରିବା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପରପଦ ପୂର୍ବରେ ବସେ। ଯଥା ମୁଁ କହିବି ମାର୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜା, ରାଜମାର୍ଗ। ସେହିପରି କହିପାରିବା ଯେ ମତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ସମାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଥା ଲୋକବନ୍ଦିତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦିତ, ତୃତୀୟା। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପସନ୍ସ, ମତ ଶବ୍ଦର ସବୁବେଳେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜନମତ, ଜନମାନଙ୍କର ମତ, ଜନ ଦ୍ୱାରା ମତ ନୁହଁ। ଲୋକମତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ, ଏହା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ଗୁଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦର ସମାସ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ତଥା ମନର ଦୃଢ଼ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମନର ଦୃଢ଼ତାରେ ଦୃଢ଼ତା ଶବ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସେମିତି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଦର ସମାସ ଘଟିଲା ତାହା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିପାରିବା ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ସଂସ୍କୃତର ପଣ୍ଡିତ। ଗଣିତ ପଣ୍ଡିତ, ଗଣିତର ପଣ୍ଡିତ। ସେମିତି ନିପାତନ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଏକ୍ସେପସନ୍ସ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍ସ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ହିଁ ପଡ଼େ ଗବାକ୍ଷ, ଗବାକ୍ଷ, ଗୋର ଅକ୍ଷି ପରି, ଗବାକ୍ଷ। ନୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏବେ ଆସିବା ତତ୍ପୁରୁଷର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଭେଦ ଉପରେ। ନୟ ତତ୍ପୁରୁଷ,
ନୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପରପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମାସରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ରହିଲା ଅନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ନ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଅ ହୁଏ। ଯଥା ଅନାଦି, ଅନ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଆଦି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବେ ନ ଆଦି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନ ଆଦି, ନ ଆ ମିଶ୍ରି ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅନ୍ନ, ଅନାଦି। ନ ଗଣିତ, ଅଗଣିତ। ନ କଟା, ଅକଟା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲି ଅ ଲାଗିଲା ସେଠି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେଇକି ଅଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ନ ଓସାରିଆ, ଅଣ ଓସାରିଆ। ନ ନି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯଥା ନ ଅଣ୍ଟିଆ, ନି ଅଣ୍ଟିଆ। ନ ନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯଥା ନ ମଞ୍ଜୁର, ନା ମଞ୍ଜୁର। ନୁହେଁ ପସନ୍ଦ, ନା ପସନ୍ଦ। ନ ବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ନ ନାମୀ, ବେନାମୀ। ନ ଗର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ନ ରାଜି, ଗର ରାଜି ବା ନ କଦମ, ଗର କଦମ। ନ ବଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ନ ବଦ ହଜମ ବା ନ ହଜମ ଯେଉଁଟା ବଦ ହଜମ। ଏକ୍ସେପସନ୍ସ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନ ଅତି ବିଳମ୍ବ, ନାତି ବିଳମ୍ବ। ଦେନ୍ କମିଂ ଟୁ ଆନାଦର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ପରପଦ ଗୋଟେ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ବା ଗୋଟେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କୁମ୍ଭକାର, ପୂର୍ବପଦ କୁମ୍ଭ, ପରପଦ କାର। କୁମ୍ଭକୁ କରେ ଯେ, ପରପଦଟି କାର ଗୋଟେ କ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଯିବ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଜଟାଧାରୀ, ଜଟା ଧାରଣ କରିଛି ଯେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପଦକୁ ଅନାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଜଟାଧାରୀ, ଧାରୀ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଧାତୁ ସମ୍ପନ୍ନ ପଦ। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ପରପଦରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧାତୁ ସମ୍ପନ୍ନ ପଦ ଯଦି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ। ପ୍ରାଦି ତତ୍ପୁରୁଷ, ପ୍ରଭୃତି ଯଦି ଉପସର୍ଗ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାଦି ତତ୍ପୁରୁଷ କହିପାରିବା। ଏହା ଏକ ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ ସମାସ। ଆମେ କହିପାରିବା ପରପଦ ପ୍ରଧାନ ସମାସ, କିନ୍ତୁ ଉପସର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପଦ ପୂର୍ବରେ ଆମର ଆଦି ସମାସ ଲାଗିଥାଏ। ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଏଟା ପଡ଼େନି। ଏକଦେଶୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ପୂର୍ବ, ଅପର, ଉତ୍ତର, ଅର୍ଦ୍ଧ, ମଧ୍ୟ, ମଝି, ଅଧା ପ୍ରଭୃତି ଏକଦେଶବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମୁଦାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଥା ଏକଦେଶୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ବ, ଅପର, ଉତ୍ତର, ଅର୍ଦ୍ଧ, ମଝି, ଅଧା। ସମସ୍ତ ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ, ଏକଦେଶୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଦର ଶେଷରେ ରହିଲେ ଏହା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ଏକଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦ, ଏହା ଯଦି ଆଗରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ, ଏକଦେଶୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କହିବି ନିଶାର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ତାହା ଏକ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ନିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧ। ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷ, ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ସମସ୍ତ ପଦର ପରପଦରେ ଏହା କରଣ ଶବ୍ଦରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ଯଥା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ପରେ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା, ପରେ ହେଲା, ଏହି ଅର୍ଥରେ ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଆମେ ଆକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସମାସ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯଥା ମୃତକୁ ଅମୃତ କରିବା, ଅମୃତୀକରଣ। ଅଲଘୁକୁ ଲଘୁ କରିବା, ଲଘୁକରଣ। ଅବସକୁ ବସ କରିବା, ବଶୀକରଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସକୁ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଦୁଇଟି ପଦ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲେ, ତାହା ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷ ନ ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ତାହା କର୍ମଧାରୟ ହେଇଗଲା। ଯଥା ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପରପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାସ।
यह विशेष्य विशेषण 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 विशेष्य विशेषण विशेष्य विशेष्य मध्य होई पारियो। विशेषण विशेष्यर कर्मधारय आमे कहि परिबा वृद्ध जन, वृद्ध अटे जन। किंतु कर्मधारय समास रे परपद स्त्रीलिंग वाचक होइथिबारु जदि तार पूर्व विशेषण पद स्त्रीलिंग होइथाय तेबे समासर निष्पन्न पदरे ताहा पुल्लिंग होई जाय। यथा पुष्पिता अटे लता, पुष्पित लता, पुष्पिता अटे लता, पुष्पित लता। सेहीपरि महत शब्द सहित मध्य कर्मधारय समास होइथाय। महा, महाविद्या, महती अटे विद्या, विद्या एक स्त्रीलिंग तेणु महती लगिला। महर्षि, ऋषि गोटे पुल्लिंग शब्द तेणु आमर महान लगिला। महान अटे बा अटंती ऋषि। महाविद्या, महती अटे विद्या। संख्यावाचक विशेषण पद सहित समाहार बुझाऊ नथिले उपयुक्त विशेष्य पदर कर्मधारय होइथाय। तेना आमे सबले मन रखुछु कहि दउचे जे पूर्वपद जदि संख्यावाचक शब्द हैला ताहले ताहा हमर दिगु पळेबो ना। मु कहबी 4 मास ताबले कोन दिगु ना, यह एक कर्मधारय समास। जेमति एक मास, एक जे मास, अनेक जतन, अनेक जे जतन। केतेक स्थल संख्यावाचक विशेषण पद सहित समाहार न बुझाउथिले उपयुक्त विशेष्य परे मध्य पदलोपी कर्मधारय होइथा। यथा 4 मास, 4 संख्यक मास। संख्यावाचक विशेषण पद सहित समाहार बुझाऊ नथिबो सेटा। आ सेई विशेष्य आमर तापर देखिए आप गोटे कहींपारे मध्य पदलोपी कर्मधारय समास। यथा 4 मास, 4 संख्यक मास। सेमती परिमाण शब्द सहित उपयुक्त विशेष्य पदर समास नहेले जदि भी हैला ताले कर्मधारय समास कहवा। यथा बहुजन, बहुत अटे जन, अल्प विद्या, अल्प अटे विद्या। विशेषण विशेषण समास देखो कर्मधारय खट्टा मिठा, जे खट्टा से मिठा, जे आसीबो। भीमकांत, जे भीम से कांत। कला धड़ा, जे धड़ा से कला। सेहीपरि सबुठी इम्पोर्टाट होची उपमित, उपमान एवं रूपक कर्मधारय। उपमित कर्मधारय रे आमे सबुबले मन रखिया दरकार जे उपमेय प्रथमे आसीबे, परपद होची उपमान, ताहा उपमित कर्मधारय समास। यथा मुख चंद्र, मुखटा होची उपमेय, चंद्रटे होची उपमान। तेणु मुख चंद्र परी। जेमति आमे कहि परिबा रघु सिंह, रघु को आमे सिंह सहित तुलना करूचे। रघु वाला उपमेय आउ सिंह होची उपमान। तेणु रघु सिंह परी यह उपमेय कर्मधारय बा उपमित कर्मधारय उदाहरण। तापर आम देखिपर उपमान कर्मधारय उदाहरण। उपमान कर्मधारय क्या कहवा ना उपमा प्रथम पूर्वपद गोटे उपमान होइतिबो एवं परपद यार एक साधारण धर्मवाचक पद होइतिबो बा यार गोटे एडजेक्टिव होइतिबो बा विशेषण होइतिबो। तथा आमे कहि परिबा तुषार धवल, तुषार होची बरफ, धवल होची धला। तुषार केमतिया ना धला, धवल होची गोटे एडजेक्टिव कहार तुषारर। तेणु आमे कहि परिबा तुषार परी धवल। देखंतु उपमान उपमेय कर्मधारय रे परिटे लास्ट को आसुची, उपमान कर्मधारय रे मझिरे आउची। तुषार परी धवल, तुषार धवल। सेमति मु कहि परिबी काक कृष्ण, काक परी कृष्ण। ता हे गला हमर कोन ना उपमान कर्मधारय। ताले हम बुझिले जे उपमेय कर्मधारय रे प्रथमे उपमेय आसे तापर उपमान आसे, किंतु उपमान कर्मधारय रे प्रथमे उपमान आसे तापर गोटे साधारण धर्मवाचक पद आसीथाए बा गोटे विशेषण पद बा गोटे एडजेक्टिव आसीथाए से विशेष्यर। आमे समराइज कर दे परिबा जे उपमेय प्लस उपमान यह होची उपमित कर्मधारय। उपमान प्लस साधारण धर्मवाचक शब्द ता होची उपमान कर्मधारय। उपमान प्लस उपमेय यह रूपक कर्मधारय, यह होची रूपक कर्मधारय।
रूपक कर्मधारय आमको देखिपर रूपक कर्मधारय अनुसार ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ତାହା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଧନ, ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଦେହରେ ଧନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ, ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ନୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର କିଛିଟା ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଉପମେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଥିରେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ଓ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ଭିତରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଉପମେୟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ। ଯେଉଁଠି ଉପମାନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ। ଯଥା ପିତା ପୁତ୍ରର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୁମ୍ବନ କଲେ, ଏଠାରେ ଚୁମ୍ବନ ମୁଖରେ ସମ୍ଭବପର, ଚନ୍ଦ୍ର ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମିତ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇଠି ସେଇ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ରାଧାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କଲା। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧାର ଦୂରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଉପମାନ ନା ନାହିଁ, ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଠି ଉପମାନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ, ମୁଖ ରୂପକ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ଯେ ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ। ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦଟି ଲୋପ ହୋଇଥିବ, ଏହା ଏକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମପାଦ, ପଦ୍ମ ତୁଲ୍ୟ ପାଦ, ଜ୍ୱର ବଟିକା, ଜ୍ୱର ନିବାରକ ବଟିକା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟର ସମାହାର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଦଟି ଲୋପ ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦିଗୁ, ଦିଗୁ ସମାସ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦ। ପୂର୍ବପଦ ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଏକ ସମାହାରକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ଦିଗୁ ସମାସ। ଯଥା ନବଗ୍ରହର ସମାହାର ନବଗ୍ରହ, ତ୍ରିଫଳା ତିନି ଫଳର ସମାହାର ତ୍ରିଫଳା, ପଞ୍ଚବଟୀ ପଞ୍ଚ ଫଳର ସମାହାର ବଟର ସମାହାର ପଞ୍ଚବଟୀ, ତ୍ରିଗୁଣର ସମାହାର ତ୍ରିଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଧର ଆମେ କହିପାରିବା ଦଶାନନ, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର। ଏଠି ନା ଦଶକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଆନନ ବା ମୁଖର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଯାହା ହେଉଛି ରାବଣ। ଦଶାନନରେ ଦଶର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ଆମର ଆନନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହି, କିନ୍ତୁ ଦିଗୁରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯଥା ଯେମିତି ପଞ୍ଚବଟୀ, ପଞ୍ଚର ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚ ବି ଅର୍ଥ ରହିବ, ବଟିର ଅର୍ଥ ବି ରହିବ, ପଞ୍ଚବଟୀ ପାଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ ରହିବ। ଦଶାନନ ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିଦେବେ। ପୂର୍ବପଦ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥାଇ ଯଦି ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥ ଆସିଲା, ଇଂଲିଶରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ଏକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ।